Good morning students, how are you? We are learning grammar as we know that, and in last sessions, in last lectures, we have studied different topics of grammar. So today we are going to learn tenses, the soul of any language. In all the languages, tenses play an important role. Once you know tenses, definitely that language, that particular subject is easier for you. So, in English, tenses are the base, are the soul of any language. So, today we are going to learn 12 tenses in English. So, here I have written the whole table, the table of 12 tenses together. So today I would like to explain these tenses to you thoroughly in detail. So as we know students, there are three main tenses and they are present tense, past tense and future tense. So these are three main tenses I have written and their types are here. For example, simple present tense. Then comes present continuous tense, then present perfect tense, and the last tense present perfect continuous. So again I would like to repeat for you. Simple present tense, this is the first one. Present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. So likewise, past tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Now coming to the future tense, students, simple future tense, this is the first in future, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and the 12th tense, that is future perfect continuous tense. So these are the 12 tenses I have written on the board. So we are going to see one sentence. I have turned that sentence into another 12 tenses. आपल्याला माहितीच आहे की इंग्रजीमध्ये प्रमुख तीन काळ आहेत, प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर, आणि त्याचे चार, प्रत्येकाचे चार उपप्रकार आहेत हे आपल्याला ठाऊक आहे. प्रेझेंट मध्ये चार भाग पडतात, पास्ट मध्ये पण चार भाग पडतात आणि त्यासोबत फ्युचर टेन्स मध्ये पण चार भाग पडतात. सिंपल फ्युचर, माफ करा, सिंपल प्रेझेंट, प्रेझेंट कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, या प्रकारे हे प्रत्येकाचे चार चार प्रकार पडतात. आपण काय केलंय, आपण एक वाक्य घेतलंय मुलांनो आणि ते एक वाक्य 12ही काळांमध्ये तुमच्या समोर इथे मांडण्यात आलेलं आहे. तर ते आपण आज बघूया. इथे आपण एक वाक्य घेतलेलं आहे, आय स्टडी इंग्लिश. एक साधं सोपं वाक्य आहे ज्याचं सूत्र आपल्याला ठाऊक आहे मुलांनो, सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट. कर्ता, क्रियापद आणि कर्म अशी रचना आहे. सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट यानुसार आपण ही रचना करतो आहोत. आय स्टडी इंग्लिश हा झाला सिंपल प्रेझेंट टेन्स. प्रेझेंट कंटिन्युअस मध्ये वाक्याची रचना आपण करणार आहोत, आय एम स्टडीइंग इंग्लिश, ज्याच्यामध्ये आपण सहाय्यकारी क्रियापद म्हणू किंवा टू बी ची रूप म्हणू. ऑक्झिलरी वर्ब जी आहेत त्यांना आपण एम, इज, आर घेतो आहोत. इथे आय हा कर्ता असल्या कारणास्तव आपण आय एम स्टडीइंग इंग्लिश घेतलं. प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये आय हॅव स्टडीड इंग्लिश, इथे क्रियापदाचं आपण तिसरं रूप वापरतोय, V3 चा वापर इथे करणार आहोत. हॅज आणि हॅव ही सहाय्यकारी क्रियापद इथे येणार आहेत. आय हॅव स्टडीड इंग्लिश हे झालं प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. आणि प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, I have been studying English. या चौथ्या काळामध्ये आपण पाहू शकतो की इथे वाक्याची रचना थोडी मोठी होती. I have been studying English हा झाला प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस. सो नाउ I am coming towards past tense. भूतकाळ, साधा भूतकाळ जो आहे, I studied English. इथे स्टडी आहे, स्टडीचा पास्ट आपण काय केला मुलांनो, स्टडीड केला. V2 चा वापर होणार, म्हणजे सब्जेक्ट, V2 and object. So I studied English. I was studying English. Was and were are helping verbs, here auxiliary verbs are here.
I had studied English. Past perfect tense मध्ये हे वाक्य आहे. I had studied English and helping verb is had. And past perfect continuous मध्ये आपण वाक्य कसं बनवणार आहोत मुलांनो? I had been studying English. I had been studying English. आता आपण जातोय तिसऱ्या काळाकडे जो आहे फ्युचर टेन्स. फ्युचर टेन्स मध्ये पहिला काळ जो असणार आहे सिंपल फ्युचर टेन्स, ज्याच्यात रचना कशी आहे बघा. आय शाल स्टडी इंग्लिश. सहाय्यकारी क्रियापद जी आहेत टू बी ची रूप विल किंवा शाल आपण घेतो आहोत. आय शाल स्टडी इंग्लिश. आय शाल बी स्टडीइंग इंग्लिश हे येतं कशामध्ये? फ्युचर कंटिन्युअस मध्ये. आय शाल बी स्टडीइंग इंग्लिश. त्याच्यानंतर आपण जातोय फ्युचर परफेक्ट टेन्स, याची रचना कशी आहे बघा. आय शाल हॅव स्टडीड इंग्लिश. जर तुम्ही नीट पाहिलं मुलांनो तर तुमच्या लक्षात असं येणार आहे की परफेक्ट टेन्स मध्ये कधी पण क्रियापदाचं तिसरं रूप वापरतात. B3 येतं. स्टडीड, स्टडीड अँड हिअर ऑल्सो स्टडीड. 12वा काळ ज्याचं नाव आहे फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस. आय शाल हॅव बीन स्टडीइंग इंग्लिश. उदाहरण तुम्हाला मी 12ही काळ तुमच्या समोर मांडले. त्याचं कारण सांगतो. कारण कसं आहे की तुम्ही इथल्या इथे कंपॅरिझन करू शकता. यू कॅन कंपेअर ऑल द टेन्सेस टुगेदर. सो यू कॅन कंपेअर सिंपल टेन्सेस हियर, हियर कंटिन्युअस टेन्स, here perfect tense and here perfect continuous. So what kind of sentence building has been used to make these sentences? So that is why I have given you this entire table, and as I have given you on the group there are verbs V1, V2, V3 in your WhatsApp group. So now I would like to ask you to make the sentences. I would like to ask you, I am going to give you another table like this. असाच एक दुसरा टेबल मी तुम्हाला देणार आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही त्या रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत. सगळाच मी देणार नाही आहे. ज्याच्यामध्ये काही जागा मी इथे शिल्लक सोडणार आहे, रिकामी सोडणार आहे, त्या तुम्ही भरणार आहात. थँक्यू. परत I have given you the table, and as per the table, this is a sample, the table which I have given you, and I have written 12 tenses in that table. So this is a table I am giving you for sample. So what kind of questions can be asked in the board? महत्त्वाचं म्हणजे या टेन्सेस मध्ये आपण काय शिकणार आहोत की या टेन्सेस मध्ये नेमका प्रश्न येतो कसा, परीक्षेमध्ये प्रश्न कसा विचारला जाणार आपल्याला. तर मुलांनो आपल्याला एखादं वाक्य दिलं जाणार आहे आणि त्या वाक्याचं एक तर पहिला प्रश्न तुम्हाला येणार आहे आयडेंटिफाय द टेन्स, म्हणजे दिलेलं वाक्य हे कोणत्या काळात आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. आणि दुसरा क्वेश्चन काय असणार आहे टर्न इट इनटू सिंपल पास्ट टेन्स. म्हणजे पहिलं वाक्य तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं की दिलेलं वाक्य, दिलेल्या वाक्यातला काळ ओळखा. दुसरा क्वेश्चन काय आहे की त्या वाक्याचं रूपांतर तुम्ही कुठल्या तरी दुसऱ्या काळामध्ये बदल करा. हे दोन प्रश्न एक एक मार्कासाठी वेगवेगळे येऊ शकतात, तर ते आपण प्रत्यक्षात बघणार. इथं दिलेलं वाक्य आहे आज पहिलं, दे वर स्टँडिंग मोशनलेस. या टेबलचा उपयोग तुम्हाला कसा करायचा आहे की हे वाक्य हे कुठल्या याच्या फॉर्म्युलामध्ये बसतं ते आपल्याला बघायचं आहे. उदाहरणार्थ बऱ्याच जणांना माहिती असेल की वेअर हे कुठल्या टेन्स मध्ये येतं तर पास्ट मध्ये येतं. पास्ट मध्ये कुठल्या सेंटेन्स मध्ये येणार आहे, कुठल्या काळामध्ये ते येणार आहे तर पास्ट कंटिन्युअस मध्ये. म्हणजे हा पास्ट मधला दुसरा काळ आहे. हे सॅम्पल टेबल आहे, याच्या आधीचं टेबल मी तुम्हाला दिलेलं आहे. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे इथे आपल्याला कळतं की वेअर स्टँडिंग हे कुठल्या टेन्स मध्ये येणार आहे मुलांनो, तर तुम्हाला इथे त्या टेन्सचं नाव लिहायचं आहे पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. बस एवढ्या टेन्सचं तुम्ही नाव लिहिलं तर तुम्हाला 1 मार्क मिळणार आहे. फक्त त्याच्यामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक्स करू नका. इफ यू मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग यू विल लूज युअर मार्क. सो बी केअरफुल अबाउट युअर स्पेलिंग्स. मग हा काळ आपण ओळखला, पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे हा मुलांना. आता आपण जातो दुसऱ्या सेंटेन्स कडे, टर्न इट इनटू सिंपल पास्ट टेन्स. मग आता आपल्याला याचं रूपांतर सिंपल पास्ट मध्ये करायचं. हे सॅम्पल टेबल बघा,
सिंपल म्हणजे पहिला टेन्स जो आहे मतलब सिंपल पास्ट म्हणजे हा पास्ट मधला पहिला. काय आहे सूत्र तिकडे? सब्जेक्ट V2 अँड ऑब्जेक्ट. म्हणजे सब्जेक्ट आहे V2 म्हणजे पास्ट टेन्स घ्यायचा आणि ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे. मग वेअर येणार आहे का आन्सर मध्ये? तर नाही येणार आहे. मग आपण सब्जेक्ट घेऊया. सब्जेक्ट काय आहे मुलांनो? दे. वेअर गेला कारण सिंपल पास्ट मध्ये वेअर येत नाही, लक्षात ठेवा. स्टँडचं पास्ट टेन्स तुम्हाला घ्यावं लागणार. स्टँडचं पास्ट टेन्स काय येणार आहे मुलांनो? स्टँडचं पास्ट टेन्स होतं स्टूड. दे स्टूड. पुढे काय बघा ते? मोशनलेस. दोन्हीही प्रश्न तुम्हाला एकदम विचारले जाणार आहेत, विचारणार नाही आहे. दोन्हीपैकी एकच कोणता तरी येणार आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला हे 2 मार्क, जर का 1-1 मार्क आला तो प्रश्न आला तर तुम्हाला 1 मार्क आरामात मिळणार आहे. एकदा काळ ओळखा किंवा काळाचं रूपांतर दुसऱ्या कुठल्या तरी काळामध्ये करा. इथे आणखी एक वाक्य मी तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे मुलांनो. सेकंड सेंटेन्स, शी हॅड फिल्ड अप एव्हरी पेज ऑफ डायरी. इथला आपण काळ टेन्स ओळखूया. शी हॅड फिल्ड अप. शी हॅड फिल्ड अप. मग मी तुम्हाला दिलेला जो टेन्स आहे, टेन्सचा टेबल आहे, त्याच्यामध्ये पहा हॅड कशात येतं. हॅड तुम्ही जर नीट पाहाल तर परफेक्ट मध्ये पास्ट या टेन्स मध्ये येतं. म्हणजे पास्ट परफेक्ट टेन्स. तुम्ही नीट पहा, तुम्ही कंपॅरिझन करू शकता. हे सॅम्पल टेबल आहे फक्त. हॅड कुठं आहे, हॅज कुठं आहे, हाव कुठं आहे, विल हाव कुठं आहे, हे तुमच्या लक्षात येणार आहे. तो टेबल जर आपण नीट वाचला तर नीट पहा तो टेबल. मग दिलेला टेन्स कोणता आहे, काळ कोणता आहे, पास्ट परफेक्ट टेन्स. हॅड त्याच्यामध्येच येतं म्हणून आपण टेन्सचं नाव काय लिहिलं, पास्ट परफेक्ट टेन्स. आणि आता तुम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की टर्न इट इनटू सिंपल फ्युचर टेन्स. सिंपल फ्युचर टेन्स कुठे आहे होतो? सिंपल फ्युचर टेन्स, सिंपल फ्युचर टेन्स. बघा कळतंय का तुम्हाला? सिंपल फ्युचर टेन्स याच्यातली सेंटेन्स बिल्डिंग आपण पाहूया. सब्जेक्ट प्लस विल शॅल प्लस V1 अँड ऑब्जेक्ट. विल किंवा शॅलचा वापर होईल पण शक्यतो शीच्या पुढे आपण विल वापरतो. शी हॅड फिल्ड अप हे येणार का? तर नाही येणार. फक्त सब्जेक्ट येणार आहे इथला शी. त्याच्या पुढे आपण सहाय्यकारी क्रियापद घेतलं विल. फिल अप. फिल्ड अप येणार का? नाही. शी विल फिल अप. शी विल फिल अप हे झालं कोणतं टेन्स? सिंपल फ्युचर टेन्स. आपण टेन्स ओळखला तो आहे पास्ट परफेक्ट टेन्स आणि चेंज केला कशामध्ये मुलांनो? सिंपल फ्युचर टेन्स. आणि युअर सेंटेन्स इज लाईक शी विल फिल अप एव्हरी पेज ऑफ डायरी. म्हणजे तुम्हाला 2 वाक्य करायला येऊ शकता. एक तर वाक्य जे आहे त्याचा काळ ओळखा 1 मार्क आणि दुसरं वाक्य येण्याची शक्यता आहे ते म्हणजे दिलेलं वाक्य जे आहे ते दुसऱ्या काळामध्ये बदला. टर्न द सेंटेन्स इनटू अनदर टेन्स अँड आयडेंटिफाय द टेन्स. Each sentence has 1 mark. So definitely I hope you will understood this tenses. I will be giving you third sentence here. Number 3. Diet plays important role in building health. याचा आपण करूया प्रेझेंट परफेक्ट. बॉयज अँड गर्ल्स प्लीज पे अटेन्शन. लक्ष द्या इकडे कृपया. आता आपल्याला ओळखायचं की याच्यातला काळ कोणता आहे, कळतंय का? बघा इथे डाएट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन बिल्डिंग हेल्थ असे सेंटेन्स. वर्क शोधूया आपण आणि वर्ब आहे प्लेज. प्लेला इथे एस लागलाय बघा. प्ले इज अ वर्ब and s is added here. So this is
simple present tense. Simple present tense. Now we are going to change it, turn it into present perfect tense. Present perfect tense कुठे मुलांनो? Present perfect. हा present आहे, हा sample table आहे, present आहे आणि हा इथे perfect आहे. जरा असं बघा, आपण तिथे पाहू शकतो simple present tense, present continuous tense आणि प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. हा तिसरा टेन्स जो आहे त्याची रचना कशी आहे? सब्जेक्ट, हॅज, हॅव, V3 and then object. पण डाएट इज सब्जेक्ट. आपण डाएट घेतला आधी सुरुवातीला. डाएट सिंग्युलर आहे म्हणून हॅज. प्लेचं पास्ट पार्टिसिपल आहे, प्लेड. डाएट हॅज प्लेड. दिस इज अ चेंज ऍक्च्युअली. प्लेड important role in building health. म्हणजे दिलेला काळ आपण ओळखला तो आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि त्याचं रूपांतर केलं कशामध्ये? प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये. डाएट हॅज प्लेड इम्पॉर्टंट रोल इन बिल्डिंग हेल्थ. सो अशा प्रकारे आपण वाक्य करणार आहोत. काही वाक्य जी आहे मी तुम्हाला ग्रुप वरती देणार आहे. तुम्हाला काळाचं नाव ओळखायचंच आहे. यू हॅव टू आयडेंटिफाय द नेम ऑफ द टेन्स. दॅट इज कंपल्सरी. अँड सेकंड question I am giving you, that you have to turn that particular tense into another tense. So that will be homework for you. So now you watch this video again and again. Once you understood the table, once you understood the 12 tenses, definitely I think that you will be able to solve the questions which I am going to give you on the group. So that will be homework. Even if you do not understand the table, if you do not understand the tenses, please do call me or ask me your doubts on group. Surely I'll be explaining you once again. But I hope you are getting my points, you are understanding my teaching, and the tenses are very important part of each and every language. So I hope you have understood this tense. So thank you very much. Stay home, stay safe. Good day.